사무엘상 10장 말씀입니다. Then Samuel took a flask of oil and poured it on Saul's head and kissed him, saying, Has not the Lord anointed you leader over his inheritance? When you leave me today, you will meet two men near Rachel's tomb, at Zelzah, on the border of Benjamin. They will say to you, The donkeys you set out to look for me have been found, and now your father has stopped thinking about them and is worried about you. He is asking, What shall I do about my son? Then you will go on from there until you reach the great tree of Tabor. 3 men going up to God at Bethel will meet you there. One will be carrying 3 young goats, another 3 loaves of bread, and another a skin of wine. They will greet you and offer you 2 loaves of bread, which you will accept from them. After that, you will go to Gibeah of God, where there is a Philistine outpost. As you approach the town, you will meet a procession of prophets coming down from the high place with lyres, tambourines, flutes, and harps being played before them, and they will be prophesying. The Spirit of the Lord will come upon you in power, and you will prophesy with them, and you will be changed into a different person. Once these signs are fulfilled, do whatever your hand finds to do, for God is with you. Go down ahead of me to Gilgal. I will surely come down to you to sacrifice burnt offerings and fellowship offerings, but you must wait 7 days until I come to you and tell you what you are to do. As Saul turned to leave Samuel, God changed Saul's heart, and all these signs were fulfilled that day. When they arrived at Gibeah, a procession of prophets met him. The Spirit of God came upon him in power, and he joined in their prophesying. When all those who had formerly known him saw him prophesying with the prophets, they asked each other, What is this that has happened to the son of Kish? Is Saul also among the prophets? A man who lived there answered, And who is their father? So it became a saying, Is Saul also among the prophets? After Saul stopped prophesying, he went to the high place. Now Saul's uncle asked him and his servant, Where have you been? Looking for the donkeys, he said. But when we saw you, they were not to be found. We went to Samuel. Saul's uncle said, Tell me what Samuel said to you. Saul replied, He assured us that the donkeys had been found, but he did not tell his uncle what Samuel had said about the kingship. Samuel summoned the people of Israel to the Lord at Mizpah and said to them, This is what the Lord, the God of Israel, says. I brought Israel up out of Egypt, and I delivered you from the power of Egypt and all the kingdoms that oppressed you. But you have now rejected your God, who saves you out of all of your calamities and distresses, and you have said, No, set a king over us. So now present yourself before the Lord by your tribes and clans. When Samuel brought all the tribes of Israel near, the tribe of Benjamin was chosen. Then he brought forward the tribe of Benjamin, clan by clan, and Matri's clan was finally chosen. Finally, Saul son of Kish was chosen, but when they looked for him, he was not to be found. So they inquired further of the Lord, Has the man come here yet? And the Lord said, Yes, he has hidden himself among the baggage. They ran out and brought him out, and as he stood among the people, he was a head taller than any of the others. Samuel said to all the people, Do you see the man the Lord has chosen? There is no one like him among all the people. Then the people shouted, Long live the king! Samuel explained to the people the regulations of the kingship. He wrote them down on a scroll and deposited it before the Lord. Then Samuel dismissed the people, each to his own home. Saul went out to his home in Gibeah, accompanied by valiant men whose hearts God had touched. But some troublemakers said, How can this fellow save us? They despised him and brought him no gifts. But Saul kept silent. 사울의 겸손과 교만, Saul the humble and the proud라는 제목으로 하나님의 말씀을 전하겠습니다. 처음엔 잘 몰랐는데 살다 보니까 제 아내에게는 은사가 있는 것 같습니다. 요리에 은사가 있고 점점 더 개발되고 있습니다. 요리가 자기가 생각해도 맛이 있으니까 조금 더 다양한 걸 시도하게 되고 잘 하게 됩니다. 또 기도에도 은사가 있습니다. 기도하는 시간이 기쁜가 봅니다. 그러니까 기도를 잘하고 기쁘고 잘하게 되니까 오래 하게 되죠. 많이 합니다. 예소미도 은사가 있습니다. 예소미는
노래를 부를 때 기쁩니다. 그래서 기쁘고 잘하니까 오래 합니다. 자주 합니다. 많이 합니다. 계속 합니다. 은사가 있으니까 그걸 계속 하게 되는 거예요. 저에게는 뭐 다른 은사는 많이 없지만 생각을 해보면 글 쓰는 은사가 있는 것 같습니다. 무슨 발자크나 스탕달 같은 대문학가는 아니지만 누가 글을 써달라고 하면은 별 부담이 없습니다. 묵상을 하는데 며칠 좀 시간을 보내다가 그다가 생각이 떠오르면 그냥 뚝딱 이렇게 책상에 앉아서 쭉 글을 쓰는 편입니다. 그래서 톨스토이 같은 대소설가는 아니겠지만 스스로 생각하기를 은사가 있는 거구나. 몇 날 며칠을 줘도 글을 못 쓰는 사람과 비교해 볼 때 상대적으로 은사가 있구나. 상대적으로라는 말이 중요한데 은사가 있다라고 인정을 하게 되었습니다. 목사가 되고 나서는 처음에는 우리는 다 하나님의 종으로서 설교는 최선을 다해서 할 뿐이다. 저게 뭐 특별한 설교 은사가 있는 건 아니다라고 겸손했습니다. 그렇지만 시간이 지나면서는 제게도 설교의 은사가 있다는 것을 깨달았습니다. 여러분 알다시피 제가 말이 청산유수가 아니고 버벅될 때가 있고요. 또 즉흥적으로 이렇게 말을 하는 그런 스타일은 아닙니다. 그리고 무슨 세계 최고의 설교자라고 말할 수도 없습니다. 그렇지만 객관적으로 볼 때 제가 그렇게 설교를 못하는 사람은 아니지 않습니까? 그러니까 여러분이 지금 뭐 방송에서 듣는 최고의 설교자들과 비교하지 마시고 보통 설교 못하는 사람들을 한번 생각해 보십시오. 가장 못하는 사람과 비교했을 때 비교적 상당히 잘한다 할 수 있지 않겠습니까? 그것을 우리가 은사로 인정할 수 있는 것 같습니다. 그래서 저는 이것이 하나님이 주신 은사 중에 하나인 것을 깨닫게 됩니다. 그래서 누가 물어봅니다. 목사님 설교 잘해요 할 때 제가 못해요 라고 대답하지 않습니다. 하나님께서 주신 은사가 있기 때문에 은사가 있는 것 같습니다 라고 말을 합니다. 가끔 가다가는 제가 생각해도 참 설교문을 잘 쓴 적이 있습니다. 그리고 성령께서 도우셔서 아주 능력 가운데서 설교를 전달할 때도 있습니다. 여러분도 눈빛만 봐도 은혜 받은 것 같고 참 감동을 받은 것 같다고 오늘은 정말 내가 설교를 잘했구나라고 스스로 생각할 때가 있습니다. 그러면 제가 세고로 생각하겠죠. 끝나고 나서 이제 설교를 한 25년 30년 하다 보니 이제 좀 숙달이 되었나 보다. 성경의 어느 구석구석을 봐더라도 하나님 말씀 전할 수 있는 정말 설교가의 기술이 숙달이 되었나 보다라고 생각할 때가 있습니다. 그러면 그 주에는 어김없이 그 다음 주 설교에 죽을 씁니다. 설교문을 작성하는데도 힘들고 설교 전달에도 버벅대고 아주 힘든 경험들을 몇 차례 하게 됩니다. 이것이 저의 설교자로서의 징크스입니다. 그러니 이렇게 생각하게 됩니다. 은사는 있다. 은사가 있을지라도 잠시라도 교만하고 마치 내 힘으로 하는 것처럼 그렇게 생각하는 순간 하나님께서 지옥을 맛보게 하심으로써 이것은 내 힘으로 하는 것이 아니라 주님의 은혜죠. 하나님께 주시는 선물로 말미암아 하는 거구나 라는 것을 깨닫게 해주시는 것입니다. 참 좋은 징크스라고 생각이 됩니다. 그래서 이제는 제가 스스로 잘한다고 생각하지 않으려고 하고 있습니다. 은사는 있지만 교만하지 않으려고 하고 있습니다. 저뿐만 아니라 우리 모두에게도 은사가 있습니다. 하나님의 은사를 각각 다양한 은사를 선물로 주셨습니다. 그 많은 은사가 있고 또 젊으신 분들은 그 은사를 발견하는 과정 중에 있을 것입니다. 자, 그것을 어떻게 사용해야 될까요? 하나님께 주신 은사가 있다면 그것을 어떻게 사용해야지 마땅한 태도일까요? 우리 생각해 보려고 합니다. 지난주까지 사무엘상 전반을 바라보면서 이스라엘이 참 사사기 이래로 가장 캄캄한 밤에 처했다라고 말하고 법궤까지 빼앗겼다 돌아오는 아주 암울한 시절을 말했습니다. 그런데 8장 넘어가면 백성들이 왕을 구합니다. 사무엘의 아들들도 또 비행 청소년이거든요. 또 사무엘과는 다르게 또 비행을 저지르기 때문에
백성들이 사무엘의 아들이 예언자직을 승계하지 말고 우리에게 왕을 달라. 다른 그 유수한 나라들처럼 왕을 세우자라고 합니다. 근데 사무엘이 너희가 하나님을 배반하고 왕을 세우는 거구나. 이렇게 하면서 일단은 주저하는 태도를 보입니다. 그리고 9장에 가서는 갑자기 이야기가 전환되어서 한 청년의 얘기가 나오는데 그 사람의 이름은 사울입니다. 여기선 전쟁 이야기 나오지 않습니다. 사울이 자기네 집에 있는 나귀를 잃어버려서 나귀를 찾으러 다니는 이야기입니다. 나귀를 찾아서 산을 넘고 물을 넘고 이 마을 저 마을을 돌아다닙니다. 그러니 성경을 통독하다 보면 힘이 쭉 빠집니다. 막 전쟁이 일어나고 기도하고 막 대풍이 나오다가 갑자기 나귀를 덩키를 찾으러 가요. 그것도 굉장히 길게 나와요. 9장 내에는 나와요. 그리고 오늘 읽은 우리가 10장까지도 나귀가 계속 나오는 거예요. 그래서 오늘 사울은 나귀 찾으러 다니다가 해프닝이 계속되는 것입니다. 이 갑자기 왜 나귀 찾는 얘기가 나오느냐 봤더니 사실은 이때 사무엘 선지자와 사울이 만나게 됩니다. 하나님의 인도하심을 받아서 사울이 광야로 나가고 사무엘이 광야로 나가고 사울은 나귀를 찾으러 다니다가 이렇게 만나게 되는 것이죠. 그리고 그때 사무엘 선지자가 사울을 보고 거기에 기름을 붓습니다. 기름을 붓는다는 뜻은 이제 네가 왕이 될 것이라는 어떤 임명인 것이죠. 아무도 모르게 먼저 하나님의 간섭안에서 먼저 기름을 붓습니다. 그리고 너에게 이제 앞으로 큰 능력을 받게 되고 너가 아주 새로운 삶을 살게 될 것이라는 것을 예고를 합니다. 이제 사무엘이 그리고 암나귀 말하죠. 너 나귀 그거 이미 너네 엄마 아빠 찾았다. 너는 그냥 집에 들어가면 된다라고 말을 해주죠. 그 사울이 집에 가는 동안에 어떤 사람들을 만납니다. 어떤 마을에 들어갔는데 거기에 선지자들이 있었어요. 예언자들이 있었어요. 예언자들이 하나님의 큰 능력을 받아 은사를 받아서 예언을 하는 어떤 예언자들 부름이 있었는데 그때 사울이 우리가 처음 보는 그 그냥 평범한 청년 사울이 그 예언자들과 함께 앉습니다. 앉아서 얘기를 하는데 사울에게도 하나님의 은사가 부어집니다. 그래서 사울이 예언을 해요. 이게 방언을 말하는 건지 어떤 예언을 말하는 건지 사람들이 보기에도 뭔가 특별한 은사를 받아서 그가 정말 예언자처럼 움직이게 됩니다. 그래서 야 사울이 기스의 아들 사울도 예언자 중에 앉아서 예언을 하네? 와, 뭐 하여간 이런 정도의 속담이 생길 정도로 사울의 큰 변화가 그에게 일어납니다. 정말로 이제 그가 뭔가 기름 부음을 받은 것처럼 뭔가 새로운 일이 그에게 일어나는 것 같습니다. 하나님이 신령한 은사를 사울 청년에게 부어주셨습니다. 그리고 사무엘의 백성들을 다 모읍니다. 너희들이 왕을 구했느냐? 하나님을 믿고 의지하고 따르면 레위기에 있는 방식대로 따르면 왕이 없이도 잘 할 수 있었겠지만 왕을 요구한다니 하나님께서 그냥 허락하신다고 하셨다. 자 이제 왕을 뽑자. 제비 뽑자. 그러면서 다 뽑습니다. 12지파 중에 베냐민 지파가 뽑혔습니다. 베냐민 지파 중에 어떤 가족이 뽑혔습니다. 그 가족 중에 어떤 집안이 뽑혔습니다. 그 집안 중에 또 남자를 뽑으니 사울이라는 이름이 뽑혔습니다. 사무엘은 이미 며칠 전에 사울 청년에게 기름을 먼저 부었고 또 제비를 뽑아보니 아니나 다를까 하나님의 기묘한 방법으로 사울이 딱 제비가 뽑힌 것이죠. 사울이 왕이다. 사울은 이름 없는 청년이에요. 누구냐? 왔냐 여기? 잘 안 나타나요. 복권에 당첨된 사람처럼 숨어버렸는지 안 나타나요. 그래서 다시 묻습니다. 주여, 이 당첨된 사람, 왕이 되는 사울이 여기 와 있습니까? 묻습니다. 그러자 주님이 또 말씀하시죠. 저기 러기지 사이에 숨었다. 백이지 클레임 같은데 거의 짐짝 속에 지금 숨어 있다. 왜? 무서워서. 내가 지금 왕으로 뽑히다니 내가 지금 과연 감당할 수 있을까? 하면서 쫄아서 숨어 있다. 가보니 아니나 다를까 짐짝 속에 사울이 숨어 있어요. 웃긴 얘기는 이 사울이 키가 컸다고 그랬습니다. 조슈아만큼 큰 것 같아요. 사람들보다 머리 하나가 더 크다 그래요. 자, 그럼 큰 청년이
지금 어디 있어요? 짐짝 속에 숨어서 내가 무슨 왕이 되지 뭐 이러고 쫄아 있는 장면이에요. 잘 안 숨겨졌을 거예요. 그래서 사울을 불러다가 다시 이제 공표를 하고 이 사람이 왕이 된다라고 공표를 하고서 온 백성들이 인정을 하고 이렇게 해서 왕이 됩니다. 물론 거기에 또 반발하는 사람도 있었지만 이제 차츰차츰 왕으로서 그가 세워져 가게 될 것입니다. 이렇게 해서 사울이 이스라엘의 첫 번째 왕이 되어서 40년을 다스리고 그 다음에 다윗이 40년을 다스리고 그 다음에 솔로몬이 40년을 다스립니다. 그 뒤에 사울의 왕이 된 이야기는 여러분들이 아실 것입니다. 계속 블레셋과 전쟁을 하죠. 팔레스타인과. 또 전쟁을 할 때 골리앗이라는 장군이 나와서 이 이스라엘이 위험에 처했을 때 다윗이 나와서 골리앗을 죽입니다. 그래서 사울은 자기네 백성 중에 한 명이 와서 소년이 와서 골리앗을 죽였기 때문에 좋아해야 될 것 같은데 그때 질투심이 그에게 가득 들어왔어요. 그래서 그때부터는 계속 다윗을 죽이러 다닙니다. 이때부터 사울의 스토리는 별거 없어요. 그냥 계속해서 다윗을 죽이러 다닙니다. 쫓아다니고 죽이러 다니고 내가 이러면 안 되는데 또 죽이러 다니고 쫓아다니고 끝까지 죽이러 다니는데 언제까지 가느냐? 그가 죽을 때까지 쫓아다닙니다. 그래서 길보아 평원에서 자기와 자기 아들 요나단이 죽을 때까지 다윗을 죽이려고 쫓아다니는 그의 인생으로 마무리가 되게 됩니다. 그에게 교만함과 질투가 또 다윗과 비교의식과 경쟁이 틈을 타가지고 그의 인생은 왕으로서 정말 하나님께 아름답게 쓰임받을 수 있었지만 결과적으로 악행만 저리들어가 망하게 되는 것입니다. 여러분, 사랑이라는 게 무엇입니까? 사랑은 고린도전서 13장 보시면 사랑은 언제나 오래 참고 사랑은 언제나 온유하고 우리가 결혼식 축가 때 부르는데 사랑은 오래 참고 온유하고 뭐 그렇게만 한 것이 아닙니다. 그 뒤를 더 봐야 되죠. 사랑은 이것은 제가 선배들한테 버릇없이 굴다가 혼나면서 배운 성경 구절인데 고린도전서 13장 4절 5절 한번 읽어보시기 바랍니다. 같이 읽으시죠. 한글로 읽습니다. 시작. 사랑은 오래 참고 사랑은 온유하며 시기하지 아니하며 사랑은 자랑하지 아니하며 교만하지 아니하며 무례히 행치 아니하며 자기의 유익을 굳지 아니하며 성내지 아니하며 악한 것을 생각하지 않는다. 사랑은 서로 둘이 눈을 마주보고 오래 참고 온유하며 이렇게만 가는 것뿐만이 아니라 그 뒤에 시기, 자랑, 교만, 무례히 행치 않음, 유익 굳지 않고 성내지 않고 악한 것을 생각하지 않는다. 그래서 우리 사랑하는 사람들끼리는 참 무례히 행치 않아야 돼요. 서로 남을 배려하면서 살아야 돼요. 그런데 사울은 이 면에서 실패했습니다. 오래 참고 온유하며 그 다음에 시기, 질투, 자랑, 교만, 자기유익, 부익, 성내지 않으면 악한 것 생각하는 모두 다 사울의 인생에 해당이 되는 것이죠. 그의 생각에 하나님에게 뽑힌 그 초반의 모습은 온데간데 없이 그는 사랑에도 실패하고 하나님을 섬기는데도 실패해버렸습니다. Not envy, should not boast, should not proud, not rude, not self-seeking, not easily angered, not thinking wrong things. 이 사울이라는 청년은 처음에는 얼마나 겸손했습니까? 나는 감히 왕이 될 자격이 없다고 그 큰 등치를 하면서도 짐짝 사이에 숨었던 청년이었습니다. 그리고 하나님의 은사도 받았잖아요. 예언자들 앞에서 예언도 하고 방언도 하면서 큰 어떤 신령한 영적 은사도 받았어요. 그때도 자랑하지 않았어요. 그런데도 야, 나는 안 되니 다른 사람이 세워서 하나님의 왕이 돼야 되지 않을까 하면서 하나님의 나라를 생각했어요. 자기 유익을 굳지 않았어요. 예의가 있었습니다. 겸손함이 있었습니다. 그럼 나중에는 실패했죠. 하나님이 왜 사울을 선택했을까요? 뒤에 실패한 사울을 본 것이 아니라 앞에 그 겸손했던 사울을 보셨고 그 겸손함을 계속해서 유지하기를 기도하셨던 것 같습니다.
계속해서 이런 겸손한 청년이 하나님 앞에서 자신의 은사를 겸손하게 활용하며 주님의 나라를 위해서 하나님을 섬기고 백성들을 잘 겸손과 온유로 사랑해 주면서 다스리기를 그렇게 기도했었을 것 같습니다. 그러나 사울은 거기에서 실패했죠. 우리가 받은 은사들을 생각해 보십시오. 이것은 우리가 자랑스럽게 자기 교만하고 남한테 내세우려고 받은 은사가 아닙니다. 사랑하는 마음으로 이웃들에게 섬기고 성내지 않고 교만하고 경쟁하는 것이 아니라 오히려 그것을 가지고 하나님의 나라를 추구하면서 생각하고 오래 참으면서 사용하도록 하나님이 우리를 그런 기대를 갖고 우리에게 은사를 주셨습니다. 여러분들은 어떤 은사를 받았든지 간에 은사를 받았을 때의 첫 마음, 이 사울의 이 첫 번째 등장하는 장면과 같은 그 순수한 마음을 가지고 계속해서 은사를 활용하고 사용하시기 바랍니다. 이것이 주님께서 그 은사의 소유주이신 주님께서 우리에게 은사를 맡기신 이유인 것입니다. 특별히 바울 사도는 젊은이들에게 이렇게 권면합니다. 베드로전서 5장 6절입니다. Young men, in the same way, be submissive to those who are older. All of you, clothe yourselves with humility toward one another, because God opposes the proud, but gives grace to the humble. Humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that they may lift you up in due time. 하나님의 때가 되면 너희를 높이실 것이니 그러므로 하나님의 능하신 손 안에서 겸손하라. 너희들은 옷을 입어야 되는데 겸손의 옷을 입어라. 왜냐하면 하나님은 교만한 자를 대적하시고 겸손한 자에게 은혜를 주시기 때문이다. 너에게 젊음이든지 어떤 은사든지 그 하나님의 모든 은사를 받았더라도 너희들이 가장 최종적으로 입어야 될 옷은 겸손의 옷이다. 그리고 겸손으로 허리를 동이고 옷을 입은 다음에 하나님의 능하신 손 안에서 겸손하게 기다리며 섬기고 이웃을 사랑해야 된다. 높아지고 싶지요? 그러나 때가 되면 너희를 하나님이 높이실 것이다. 이렇게 권면을 합니다. 우리가 지난주에 타락한 때에 하나님이 세우셨던 청년 사무엘 선지자를 기억하실 것입니다. 그때도 due time이 나왔습니다. in due time. 하나님의 때에 사무엘을 기르시고 선지자를 되게 하셔서 이스라엘에게 회개의 운동을 벌이셨던 사무엘을 기억합니다. 희망이 꺼져갔던 그때 하나님이 기다리고 참으시다가 계속 보시다가 하나님의 때가 되었다고 할 때에 사무엘을 준비하셔서 주님의 능력으로 세우셨습니다. 오늘날에도 주님이 겸손한 자를 이렇게 찾으십니다. 진보다리에 숨어있는 사람들, 어디 시골에 있어서 이름이 드러나지 않는 사람들, 하나님 세상 사람들이 아무도 기대하지 않았던 장소에 있을지라도 주님께서 그에게 은사를 부으셔서 세우시고 주님의 일을 하실 것입니다. 아무도 몰라주어도 하나님이 그 겸손한 자를 반드시 찾아내고야 말 것입니다. 그리고 주님의 때에 하나님의 in due time에 그를 높이실 것입니다. 그러므로 여러분들은 주님께서 그 높이시는 때가 될 때까지 겸손하게 능하신 손 안에 기다리고 계십시오. 은사가 한두 가지가 있을 것입니다. 그런데 은사가 많은 사람도 있습니다. 너무나 은사가 많아서 다재다능하고 어려서부터 그것이 주목을 받고 성공하고 많은 사람부터 인정받은 사람도 있을 것입니다. 그러나 그런 사람들이 빠지기 쉬운 함정이 있는데 그것이 바로 교만입니다. 남하고 비교하면서 나는 저 사람도 훨씬 낫다, 나는 잘났다 하는 교만이 생기고 조금만 자기를 위협하는 것이 있으면 사울처럼 경쟁하고 질투하게 되고 시기하게 되는 것이 사람들의 함정입니다. 모두 다 잘못 생각하고 있는 거죠. 이게 나의 탤런트인 것처럼, 내가 잘나서 내가 은사를 받은 것처럼 그렇게 생각하는 것입니다. 은사는 뭐죠? 하나님의 것인데, 하나님의 능력인데, 하나님의 due time, in due time에 하나님의 때에 그 사람에게 주신 것입니다. 그러니 내가 하늘로부터
그냥 받은 것을 가지고 내가 잘났다고 교만해서는 안 될 것입니다. 우리 사울이 예언을 하는 스토리를 보십시오. 당나귀를 찾으러 갔다가 그냥 사울을 만나서 기름을 부었고 너가 이제 왕이 될 것이다. 앞으로 큰 능력을 받게 될 것이다. 예언을 받고서 다른 마을에 들어갔더니 예언자들과 함께 있다가 갑자기 은사를 받아서 사울이 막 예언을 하게 되었단 말이에요. 자기가 예언을 하는 연습을 한 것이 아니고 하나님이 예언의 은사를 부으셨다는 것이죠. 우리가 한 것이 아니고 하나님께서 부어주시는 은사가 있으면 그냥 거저받은 은사를, 그 은혜를 어떻게 사용할 것인가 하는 것을 우리가 생각해야 됩니다. 우리는 하나님이 거저주신 은사를 겸손하게 받아서 하나님이 이 은사를 나한테 왜 주셨을까 생각하면서 이 나의 가진 지위, 내가 가진 능력과 영향력을 사용하여서 하나님께서 원하시는 대로 이웃을 섬기되 사랑으로, 다시 말하면 오래 참고 겸손하고 온유하게 성내지 않고 시기하지 않고 자기 이익을 구치 않고 사랑으로서 섬기고 활용하도록 주님께서 기대하고 계시는 것입니다. 오늘 사울은 이런 면에서 실패한 왕이로서의 반면교사가 되었지만 특별히 사울에게 있어서 가장 그래도 아름다운 장면, 그의 일생에 가장 겸손했던 순간을 생각하시면서, 그리고 그렇게 겸손했던 순간에는 하나님이 예언도 주시고 기름도 부어주시고 왕도 세우셨던 것을 생각하시면서 우리들은 우리가 가지고 있는 은사를 하나님을 위해서 겸손한 마음으로 잘 섬기도록 다시 한번 다짐하고 기억하시기 바랍니다. 하나님의 속성을 다시 한번 기억합시다. 주님은 교만한 자를 대적하시고 겸손한 자에게 은혜를 주시는 것입니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 주께서 저에게 주신 은사를 생각합니다. 저희 같은 사람들에게도 주님은 많은 은사를 주셨고 기도의 간증을 주셨고 말씀을 깨닫는 기쁨을 주셨으며 또 사회에서 성공을 하고 어느 정도 능력을 인정받고 사람들과 좋은 관계를 맺고 좋은 이웃과 있으며 또 안정된 생활을 하고 또 미래를 꿈꾸는 그런 위치까지 오게 되었습니다. 우리가 공부를 할 때마다 또 주님께서 주신 지혜를 가지고 좋은 점수도 받고 우리가 원하는 그 곳을 찾아서 또 전공도 선택하고 공부도 할 수 있는 그런 기회도 허락해 주셨습니다. 주님, 그러나 간구하기는 이 모든 축복과 은사가 저에게서 난 것이 아니고 하나님께서 주신 선물이라는 것을 저희 모두가 다 기억하게 주옵소서. 그리하여서 이 중에 누구도 교만하지 아니하고 남과 비교해서 스스로 잘났다고 자랑하지 아니하고 남을 업신여기지 않고 주님께서 주신 사랑의 마음이 충만하여 주셔서 오래 참고 온유하며 시기하지 않고 질투하지 않고 남을 나보다 낮게 여기고 겸손한 마음으로 하나님의 나라를 추구하면서 주께서 주신 은사를 잘 활용하는 저희들이 되게 하여 주옵소서. 사울의 인생에 있어서 가장 빛나던 그 겸손했던 순간처럼 우리도 언제 어디에 있든지 말이나 행동에 있어서 모든 면에서 겸손으로 허리를 동이고 그렇게 주님 안에서 순종하는 저희들을 되게 하여 주옵소서. 그래서 때가 되면 주님의 때에 저희를 높여주실 때에 이것이 저에게서 난 것이 아니고 다 주님께로부터 받은 것이다 라고 겸손하게 또한 고백하는 저희가 되게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.